जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को स्वागत। आज वीडियो रे तुम मानकर साहित्य बहिर बंधु को पत्र ए सुंदर चैप्टर टिर आमे प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करनेबा। आस कथबार्ता हेबा। 1 नंबर, जितेंद्र काहाकू चिट्ठी लिखिथिला ओ सेथिरे कोन लिखिथिला? उत्तर, जितेंद्र तार बंधु सिद्धार्थ को चिट्ठी लिखिथिला। सेथिरे से खरा छुट्टी रे जो स्थान को बुलिबा को जाइथिला एवं जो सब कार्य करिथिला सेही विषय रे लिखिथिला। 2 नंबर, जितेंद्र छुट्टी कटाइबा को केउठा को जाइथिला? उत्तर, जितेंद्र छुट्टी कटाइबा को मामू घर को जाइथिला। 3 नंबर, तुमे ए वर्ष छुट्टी कटाइबा को केउठा को जाइथिला कुह? उत्तर, मु ए वर्ष ग्रीष्म छुट्टी कटाइबा को माउसी घर को जाइतिली। तो पिला माने तुम माने आउ केउठी के जाइथिला तुम माने एठी लिखि दबा होला। 4 नंबर, शारीरिक श्रम पाई मामू ताकू कोन कोन करबा को कहउथिले? उत्तर, शारीरिक श्रम पाई मामू ताकू चालिबा, खेलिबा, साइकिल चलाइबा, दौड़िबा एवं पहरिबा पाई कहउथिले। 5 नंबर, तुमे केउ सब स्थान को बुलिबा को जाइछ ताहार नाम लेख? उत्तर, मु पुरी, कोणार्क, धवळेश्वर, पंचलिंगेश्वर, बिरजा मंदिर आदि स्थान को बुलिबा को जाइछि। तो पिला माने तुम माने आउ जो स्थान को सब बुलिबा को जाइथिबो तो एठारे लिखि देबो। चिंता कर ओ लेख। 1 नंबर, एही पत्ररु पुरी शहर विषय रे कोन सब जानिबा को मिलिला? उत्तर, एही पत्ररु पुरी शहर विषय रे मु जानिबा को पाइली जे पुरी ठारू किछि दूर रे चंद्रभागा नदी बही जाइछि। सेही नदीर मुहाण रे कोणार्क मंदिर अछि। राजा नरसिंह देव 1200 बढ़ई को लगाई एही मंदिर तैयारी कराइथिले। एठारे सूर्य देवता को पूजा करा जाय। मंदिरटी देखिबा को ठीक गोटे रथ परी। सेही रथ रे 7टी घोड़ा और 24टी चक रहिछि। 2 नंबर, शारीरिक परिश्रम करबा काहे की आवश्यक? तुमे प्रतिदिन शारीरिक परिश्रम करूछ कि? उत्तर, शारीरिक परिश्रम करिबा द्वारा देह और मन सुस्थ रही थाए, काम करबा को मध्य आग्रह होई थाए। तेणु शारीरिक परिश्रम करबा आवश्यक। हां, मु प्रतिदिन शारीरिक परिश्रम करूअछि। 3 नंबर, जितेंद्र केउ सब खेल खेले बोली सांग को लिखिथिला? एठी उत्तर लिखियो पिला माने। जितेंद्र कबाड़ी, क्रिकेट और खो खो आदि हला खो खो आदि खेल खेले बोली सांग को लिखिथिला। 4 नंबर, तुमको केउ खेल खेलिबा को भल लागे सेगुडी को नाम लेख? उत्तर, मते कबाड़ी, बहुचोरी, छोटी पारा, मेरी खुंड आदि खेल खेलिबा को भल लागे। ता सहित पिला माने एठी आउ किछि खेल मध्ये तुम माने कोन करिवो लेखि पारिबो जेमिति कि क्रिकेट हला, फुटबॉल एमिति आहुरी किछि हला अनेक खेल सब रहउछि। तू मानको जोंटा सब भल लागे त एठी सब कोन करिवो ऐड कर देबो। भाषार कथा। तुमे जो प्रसंगटी पढ़िलो सेथिरे केतक खेलर नाम अछि। सारणीरु बाछि खाली स्थान रे लेख। तो पिला माने एठी जेंति गोटे दे दिछि को क्रिकेट। एठी कोन क्रिकेट एमिति जोडिछि ना नै? तो एई भली कोन करिबा आउ किछि खेलर नाम आमे लिखिबा। जेंति कि पिला माने एठी कोन अछि देखो खो खो अछि ना नै? तेनु आमे एठी लिखि परिबा कोन खो खो हला। और देखो कबाड़ी अछि तो एठी मध्ये लिखि परिबा कोन कबाड़ी हला। एठी देखो अछि लूडो हला, एंती लूडो मध्ये लिखि परिबो लूडो हला। और कोन देखो एठी अछि फुटबॉल हला, तो माने एठी फुटबॉल मध्ये लिखि परिबो हला फुटबॉल। सेंती आउ कोन पिला माने एठी अछि देखो तो एठी अछि देखो भली हला, एठी एंती भली लिखि परिबो
ହେଲା। ତ ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିଦବ ଖେଳର ନାମ। ତ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖ ଆହୁରି ଅଛି ମଧ୍ୟ କଣ, ଏଇଠି ଦେଖ ବଲ ଅଛି ହେଲା। ତ ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିଦବ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର, ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ପାଅ ତାର ନାମ ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କଣ ସବୁ ଖେଳ ଭଲ ପାଅ ସେଗୁଡିକ ନାମ ଲେଖିବ। ଯେମିତି କି ଏଇ 2-4ଟା କହିଦଉଛି ହେଲା। ପୁଅ ପିଲାମାନେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ହେଲା, ତା ସହିତ କବାଡି ଖେଳନ୍ତି ହେଲା। ଝିଅ ପିଲାମାନେ ରୁମାଲ ଚୋରି ମଧ୍ୟ ଖେଳନ୍ତି, ପୁଅ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ଖେଳନ୍ତି। ଏଠି ଲେଖିଦବ କଣ, ରୁମାଲ ଚୋରି। ଆହୁରି କଣ ପିଲାମାନେ, ଯେମିତି କି ପାହାଡ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଖେଳନ୍ତି, କଣ ପାହାଡ ପାଣି ହେଲା, ପାହାଡ ପାଣି, ଏମିତି ସବୁ ଅନେକ ଖେଳ ସବୁ ଏଗୁଡିକ ତୁ ମାନେ ଆହୁରି ଯାହା ସବୁ ଯେମିତି କି ବୋହୁ ଚୋରି ହେଲା, ବୋହୁ ଚୋରି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କଣ, ତୁମେ ମାନେ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ସବୁ ମେରି ଖୁଣ୍ଟ ହେଲା, ଏମିତି ସବୁ ଖେଳ। ତ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଏଇଠି ଖେଳର ନାମ ଗୁଡିକ ସବୁ ଲେଖିଦବ ହେଲା, ଯୋଉଗୁଡିକ ତୁମେ ମାନେ ଭଲ ପାଅ। ତାପରେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ରହିଛି, ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଥିବା ର ଫଳା ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଲେଖ ଓ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ଯେପରି ରଥଯାତ୍ରା, ଦେଖ ରଥ ଯାତ୍ରା ହେଲା, ର ଫଳା ରହିଛି ନା ନାଇଁ। ତ ସେଇଭଳି କଣ ଆଉ ଶବ୍ଦ ସବୁ ବାଛିକି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଇଛି, ଯେପରି ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା, ସେପରି ଏକରେ ପ୍ରଥମ ର ଫଳା ରହିଛି ପ୍ର ହେଲା, ତେଣୁ ରାମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଛି, ବା ମୁଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ କଣ ପ୍ରଥମ ହୁଏ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପ୍ରଥମ ହୁଅ ନା ନାଇଁ ଶ୍ରେଣୀରେ, ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛ ନା ନାଇଁ। ତ ଲେଖିଦବ ହେଲା, ଏଠି ରାମ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଲେଖିଦବ ନିଜ ନାଁ ହେଲା, ମୁଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଛି। ତାପରେ 2ରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରକୃତି, ପ୍ର ରହିଛି ର ଫଳା ରହିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଆମର ପରମ ବନ୍ଧୁ। ତାପରେ ଦେଖ ଗ୍ରାମ, ଆମ ଗ୍ରାମଟି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ଭ୍ରମଣ, ମୁଁ ପୁରୀ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇଥିଲି ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କଣ ର ଫଳା ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଲେଖିବ। ତୁମେ ମାନେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କିଛି ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ତ ଏଇଭଳି ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଇଛି, ତୁମେ ଏଇଆକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଖ ପତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ରେଫ ହେଲା, ଏଟା କଣ ପିଲାମାନେ ରେଫ ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ବାଛି ଲେଖ ଓ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ଯେପରି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ହେଲା, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଯେମିତି ରେଫ ଅଛି, ତ ସେଇଭଳିଆ ଶବ୍ଦ କଣ କରିବା, ବାଛିକି ତାକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଯେମିତି ର ଫଳା କଲେ ରଥଯାତ୍ରା, ତ ସେଇଭଳି ରେଫ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ବାଛିବା ଆଉ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ରେଫ ଦେଇକି କଣ କରୁଛି, କିଛି ବାକ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ନିର୍ମଳ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳ ନିର୍ମଳ ଅଟେ ହେଲା। ଏ ସବୁ କଣ ରେଫ ହେଲା। ଏଠି ଦେଖ ରେଫ ଦିଆହେଇଛି, ତ ଏଇଭଳି ସବୁ। ତାପରେ ଧର୍ମ, ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ କର୍ମ, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ଏଇଭଳି ରେଫ ଥିବା ଶବ୍ଦ ତୁମେ ମାନେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଲଗା ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ତ ଏତିକି ଲେଖିଦେଲେ ବି ଠିକ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର, ଏଇଟା ତୁମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ଲାଗେ ହେଲା। ଶବ୍ଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଢ। ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ, ଶବ୍ଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଢି ଗଢିକି ଯିବ। ତ ଦେଖ ଏଠି ଯେମିତି ହେଇଛି ଘର, ର ହେଲା କଣ ଶେଷ ଶବ୍ଦ ନା ନାଇଁ, ଶେଷ ଅକ୍ଷର ରହିଲା ଶବ୍ଦର, ଘର ଶବ୍ଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷର ରହିଲା ର। ତ ର କୁ ପୁଣି ଆମେ ଲଗେଇକି କଣ ନୂଆ ଶବ୍ଦ କଲେ ରସ। ତ ସେଇଭଳିଆ ସ ରେ ହବ କଣ ସର ହେଲା। ସର ହେଇଗଲେ ର ପୁଣି ରହିଲା, ତାପରେ ହେଇଯିବ କଣ ରଥ ହେଲା। ଥ ରହିଗଲା, ତ ଥରେ ପିଲାମାନେ କଣ ହବ, ହେଇଯିବ ଥର ହେଲା। ପୁଣି ର ଆସିଲା, ତ ଏଠି ଲେଖିଦବା କଣ ରଜ। ଏଇଭଳି ମଜା ମଜା କଣ ସବୁ ଅକ୍ଷର ଗଢି ଚାଲିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଠରୀରେ ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଖୋଜି ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ତ ପିଲାମାନେ ନାମ ଥିବା ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ସବୁ ନାମକୁ ବୁଝଉଛି, ତ ସେଗୁଡିକ ଆମେ କଣ କରିବା, ରଙ୍ଗ ଦେବା। ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଆମେ ସବୁ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ଦେଖ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ଏ ଗୋଟେ ନାମକୁ ବୁଝଉଛି ନା ନାଇଁ, ତେଣୁ ଏଇଠି କଣ କରିବା, ଆମେ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦବା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ସେ ଗୋଟେ ନାମକୁ ବୁଝୁଛି କି ନାଇଁ, ତାପରେ ତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବୁଝୁନି। ତାପରେ ଦେଇଛି କଣ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଆମେ କଣ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ରଙ୍ଗ ଦେଇଦବା। ତ ସେଇ ରଙ୍ଗ ଦେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ହେଲା। ତ କଣ କରିବା, ରଙ୍ଗ ଦେଲେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର। ତାପରେ ପୁରୀ, ପୁରୀ ଗୋଟେ ନାମକୁ ବୁଝଉଛି ନା ନାଇଁ, ବୁଝଉଛି ହେଲା। ତ ଏଠି କଣ କରିଦବା, ରଙ୍ଗ ଦେଇଦବା ହେଲା। ଏମିତି ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ। ତାପରେ ଭାଇ, ମୋର, କୋଣାର୍କ, କୋଣାର୍କ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗକୁ ବୁଝଉଛି। ତ ଏଇଠି କଣ କରିବା, ରଙ୍ଗ ଦେଇଦବା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛି ବେଲରପା ହେଲା। ବେଲରପା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଣ
ସ୍ଥାନର ନାମକୁ ବୁଝେଇବ କଣ ପିଲାମାନେ ସ୍ଥାନର ନାମକୁ ହେଲା। ତ ଆମେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଡିଜାଇନ କରିବା ହେଲା ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦବା ତାପରେ କିଛି ହବନି ଦେବ ବି ନାହିଁ ତାପରେ ଆସିଲା କଟକ କଟକ ଗୋଟେ ନାମକୁ ବୁଝଉଛି ହେଲା ତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ କଲର ଦେଇ ଦଉଛି ଏଇଠି ହେଲା ଦେଖ ଏମିତି ତୁମେ ସବୁ ନାମ ବୁଝଉଥିବ ତ ସେଗୁଡିକ ସବୁ କଣ କରିବ ଏଠି ଦେବ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଳେ ବେଳେ ପିଲାଙ୍କର ନାମ ହୋଇଥାଏ ହେଲା ଏଠି ଦେବ ବି ତୁମେ ମାନେ କଲର କରିପାରିବ ୟାକୁ ହେଲା ଏମିତି ସବୁ ବକ୍ସ ଟିକୁ କଲର କରିଦବ ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଅଧିକ ଜାଣିବା କଥା ହେଲା ଓଡିଶାରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକର ନାମ ଲେଖ ଯେପରି କୋଣାର୍କ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଗୁପ୍ତେଶ୍ଵର ତ ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ କଣ ହେଇପାରିବ କୁହ ହେଇପାରିବ ଚିଲିକା ହେଲା କଣ ଚିଲିକା ହେଲା ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ ଧଉଳି ହେଲା ଆହୁରି କଣ ହେଇପାରିବ ଖଣ୍ଡଗିରି ହେଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ଆହୁରି ଉଦୟଗିରି ହେଲା ଉଦୟଗିରି ତ ଏମିତି ସବୁ ତୁମେ ମାନେ କଣ କରିବ ଆଗରୁ ଏମିତି ସବୁ ଲେଖି ନବ ତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଯେମିତି କି କଣ ଆମର ଭିତରକନିକା ହେଇପାରିବ ହେଲା ଭିତର କନିକା ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ଲେଖିଦେବ ହେଲା ମନରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକର। ତାପରେ 2 ନମ୍ବରରେ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ନାମ ଲେଖ ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଅଛି ହେଲା ତ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରୁ କହୁଛି ହେଲା ତ ଆମର ପାଖରେ ରହିଛି କଣ ବଳଦେବ ଜୀଉ ମନ୍ଦିର ହେଲା ବଳଦେବ ଜୀଉ ମନ୍ଦିର ହେଲା ଆଉ କଣ ରହିଛି ଭିତରକନିକା ରହିଛି ହେଲା ଭିତରକନିକା ଏମିତି ମୁଁ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଲେଖିଦଉଛି ତୁମ ମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଥିବ ତୁମେ ମାନେ ଯେମିତି ଯଦି ହେଇଥିବ କଣ ଯାଜପୁରର ଅଛି ଯେମିତି କଣ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି ହେଲା ତ ସେଇଭଳିଆ କଟକରେ ଯେମିତି କି ଧଉଳି ହେଲା ଏମିତି ସବୁ ତୁମ ମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଣ ଅଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ସେଗୁଡିକର ନାମ ଲେଖିଦେବ ନହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିଦେଲେ ବି ଚଳିବ ହେଲା ଯେହେତୁ କହିଛି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ତେଣୁ ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଲେ ନିଜେ ତୁମ ମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ରହିଛି ତ ସେଗୁଡିକର ନାମ ଏଠି ଲେଖିଦବ ବୁଝିପାରିଲ। 3 ନମ୍ବର ଯେପରି ଇଟିକିଲି ମିଟିକିଲି ଖେଳ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଖେଳାଯାଏ ହେଲା ଇଟିକିଲି ମିଟିକିଲି ଫୁଟିଗଲା କାଇଁଚ ଖେଳ ନା ନାଇଁ ତ ସେଇପରି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ କେଉଁ ସବୁ ଖେଳ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଖେଳନ୍ତି ବା ଖେଳିଥାନ୍ତି ସେଗୁଡିକର ନାମ ଲେଖ ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ସବୁ ଆଉ କଣ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇକି ଖେଳନ୍ତି ଯେମିତି କି କଣ ଖେଳନ୍ତି ପୁଚି ସବୁ ପୁଚି ଖେଳ ନା ନାଇଁ ତ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ପୁଚି ଲୋ ପୁଚି ଲୁଚି ଯା ଅଳି ତଳେ ତଳେ ଲୁଚି ଯା ଥିଲା ହେଲା ତ ଏଇଭଳି କଣ ପୁଚି ଖେଳ ଖେଳାଯାଏ ଆଉ କଣ ପିଲାମାନେ ରଜ ଦୋଳି ମଧ୍ୟ ଖେଳାଯାଏ ହେଲା ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇକି ହେଲା ଆଉ କଣ ଆଉ ଯେମିତି କି କବାଡି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇକି ସବୁ ଖେଳନ୍ତି ହେଲା କବାଡି ଡୁଡୁ ଏମିତି ତ ଆଉ କଣ ଆଉ ଲୁଡୁ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଲୁଡୁକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଖେଳନ୍ତି ହେଲା ତ ଏଇଭଳି ସବୁ ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିଦବ ଯେଉଁ ଖେଳ କି ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ସବୁ ଖେଳନ୍ତି ହେଲା ତ ଏଇଠି ବୋହୁ ଚୋରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ବୋହୁ ଚୋରି ହେଲା ଏଭଳି ଲେଖିଦବ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ଦେଖି ତଳ କୋଠରୀରେ ଚିତ୍ର ଗୁଡିକର ନାମ ଲେଖ ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଚିତ୍ର ଗୁଡିକର ସବୁ ନାମ ଲେଖିବ ଏ ସବୁ କି ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ବୁଝିପାରିଲ ତ ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି କାହାର ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ହଉଛି ପିଲାମାନେ କଣ ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ ହେଲା ତୁମମାନେ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ ଦେଖିଥିବ ତେଣୁ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ହଉଛି ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ ହେଲା ଏମିତି ତୁମେ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଚିତ୍ରଟି କଣ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ତମେ ମାନେ ସବୁ ମନି ଅର୍ଡର ଫର୍ମ ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ମନି ଅର୍ଡର ଫର୍ମ ହେଲା ମନି ଅର୍ଡର ଫର୍ମ ହେଲା ତାପରେ ତୃତୀୟରେ ଦେଇଛି କଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ଲଫାଫା ହେଲା ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି କଣ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ହଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଛବି ଅଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ହଉଛି ଡାକ ଟିକଟ ହେଲା ଡାକ ଟିକଟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଛବି ଥାଏ ବୁଝିପାରିଲ।
ଆଗକୁ ଯିବା। ନିଜେ କର। ତୁମେ ଦଶହରା ଛୁଟି କିପରି ପାଳନ କଲ ସେ ବିଷୟରେ ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତୁମ ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ପତ୍ର ଲେଖିଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବା, ଏଇଠି ଦେଖିବା ପ୍ରିୟ। ପ୍ରିୟର କଣ ଲେଖିବ, ପ୍ରିୟ ତୁମେ ମାନେ ରାନୀ ଲେଖିପାରିବ କିମ୍ବା ମନୋଜ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ନାଁ ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ଏଇଠି ସ୍ଥାନର ନାମ ଦେବ ହେଲା। କଣ ମୁଁ ଲେଖିଦଉଛି ଆମ ସ୍ଥାନର ନାମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ହେଲା। ତ ତାପରେ ତାରିଖ ଦେବ। ମନେକର ମୁଁ ଆଜି ଦେଇଦଉଛି କଣ 5/5/26। ତ ତୁମେ ମାନେ ଅଲଗା ମାସର ମଧ୍ୟ କଣ ତୁମେ ମାନେ ଯେଉଁ ତାରିଖରେ ଚିଠି ଲେଖୁଥିବ ହେଲା ବା କଣ ପତ୍ର ଲେଖୁଥିବ ହେଲା, ତୁମେ ତୁମର କଣ କରିବ, ଏଇଠି ସ୍ଥାନ ହେଲା, ନିଜର ସାଙ୍ଗର ନାମ, ସ୍ଥାନ ଆଉ ତାରିଖ ଦେବ ହେଲା। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ଯେ ଦଶହରା ଛୁଟି କିପରି ପାଳନ କଲା ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖିବା। ତେବେ ଲେଖିବା, ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଲେଖିବ ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଭଲ ପାଇବା ନେବୁ। ଆଶା କରେ ତୁ ଭଲରେ ଥିବୁ। ଏଥର ଦଶହରା ଛୁଟିରେ ମୁଁ ବହୁତ ମଜା କଲି। ଆମ ଗାଁରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ସହିତ ମେଢ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ସେଠାରେ ଦୋଳି ଖେଳିବା ସହ ନୂଆ ନୂଆ ମିଠା ମଧ୍ୟ ଖାଇଥିଲି। ରାବଣ ପୋଡି ଉତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭିଡ ହୋଇଥିଲା। ତୋର ଛୁଟି କେମିତି କଟିଲା ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇବୁ ଓ ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଦେବୁ। ଇତି ତୁମର ବନ୍ଧୁତା। ଏଇଠି କଣ କରିବ ପିଲାମାନେ, ନିଜ ନିଜର ନାମ ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିଦବ ହେଲା। ସେଠି ଯେମିତି ପ୍ରିୟ ପଠାଇଥିଲ କଣ ରାନୀ ନାଁ ଲେଖିଥିଲ, ତେଣୁ ଏଠି ନିଜର ନାଁ ମୁଁ ଯେମିତି ଲେଖିଦଉଛି ଶୁଭଶ୍ରୀ ହେଲା। ତ ତୁମେ ମାନେ ଏଠି ନିଜ ନିଜର ନାମ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଠିକଣା ଦେବ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖ ଠିକଣାର ଡେମୋ ଦେଖିଦେଇଛି। ତୁମେ ମାନେ ତୁମ ମାନଙ୍କର ନିଜ ଠିକଣା ଦେବ। ପ୍ରେରକ ପ୍ରାପ୍ତେଷୁ, ଯିଏ ପ୍ରେରକ ପଠାଇବ ଯିଏ ପ୍ରାପ୍ତେଷୁ ପାଇବ ହେଲା। ତାପରେ ଡାକ ଟିକେଟ ଲଗେଇବ। ଠିକଣା ମଝିରେ ଲେଖିବ ଶ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ତୁମେ ନିଜର ନାମ ଲେଖିବ, ତାପରେ ଏପଟେ ସାଙ୍ଗର ନାମ ଲେଖିବ, ନିଜ ଗ୍ରାମ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ, ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ଲେଖିବ ହେଲା। ତ ମୁଁ ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡେମୋ ପାଇଁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ତୁମେ ମାନେ ନିଜ ନିଜର କଣ କରିବ, ଆଡ୍ରେସ ଫିଲଅପ କରିବ। ତାପରେ ଯୋଉଠିକୁ ପଠଉଛ ତାଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ ହେଲା, ଗ୍ରାମ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ, ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ପିନ୍ ନମ୍ବର କଣ କରିବ ମେନସନ କରିବ। ଏମିତି ଲେଖିକି ଶେଷରେ କଣ କରିବ, ପତ୍ରଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପତ୍ର ଚାପ୍ଟରଟିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା କି ନାହିଁ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବ। ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢାପଢି କରିବ ଆଉ ଏଇଥିରୁ ପତ୍ର ଲେଖି କେମିତି ଶିଖିବ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।